بتائیں چینی کے اضافی ذخائر کی برآمد کے باوجود مقامی مارکیٹ میں چینی کی قیمت میں کمی۔ ایکس مل ریٹ 130 روپے سے کم ہوتا ہوا 120 روپے فی کلو تک ہو گیا۔ کرشنگ سیزن میں چینی کی قیمت میں مزید کمی متوقع۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ذخائر کے باوجود حکومت نے 5 لاکھ ٹن چینی کی برآمد کرنے کی اجازت دے دی۔ ایکسپورٹ کی اجازت کے ساتھ پہلی بار چینی کا ریٹ بھی کم ہو گیا۔ ایکس مل ریٹ 130 روپے سے 120 روپے فی کلو تک ہو گیا۔ ماضی میں جب بھی چینی برآمد کرنے کی حکومتی اجازت ملی تو چینی کی قیمتیں بڑھ گئیں، مگر رواں سال پہلی بار سرپلس چینی ہونے کی وجہ سے ایکسپورٹ کی اجازت کے باوجود چینی کی قیمت کم ہو گئی۔ دکانداروں نے بتایا کہ قیمت ریٹیل میں 145 روپے فی کلو ہو چکی ہے۔ غریبوں کے لیے بہت بہتری ہے کہ 155 سے اب 145 میں آئی ہے، تو غریبوں کے لیے بھی ہے اگر تھوڑی سی مثلا کہ تو باقی جو ایکسپورٹ وغیرہ ہوگی تو اس میں بھی بہتری ہوگی۔ خریدار بھی چینی کی قیمت کم ہونے پر خوش نظر آئے، کہتے ہیں کہ غیر متوقع طور پر چینی کی قیمت کم ہوئی جو کہ خوش آئند ہے۔ امید ہے قیمتیں مزید کم ہوں گی۔ 155 سے 145 ملی ہے، چلے بڑی خوشی ہے کہ 10 روپے کم ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ 10 روپے یکدم مہنگائی کے اندر چیز سستی ہوئی ہے، ورنہ نظر نہیں آیا اب تک کہ چیز مہنگی ہوئی ہے اور اس کے اندر درمیان میں سستی بھی مل رہی ہو۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں خواہش کرتا ہوں کہ مزید اس سے کم ہو۔ چینی کا ایکس مل ریٹ 120 روپے فی کلو ہو چکا ہے۔ کرشنگ سیزن اگلے ماہ کی 20 تاریخ کو شروع ہوگا، جس کے بعد چینی کی قیمت مزید کم ہونے کی توقع ہے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ شیراز بٹ، سٹی 41، فیصل آباد۔ جنگ میں پردیسی محنت کشوں کے لیے روٹی کا نوالہ تلخ تر۔ گھی، آٹا، سبزی مہنگی ہونے کے بعد ہوٹل مالکان نے سالن کی قیمت بھی بڑھا دی۔ ڈھابوں پر دال اور سبزی کی پلیٹ 150 سے 180 روپے تک پہنچ گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جنگ انتظامیہ کے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے وعدے وفا نہ ہوئے، مرغی، سبزی اور گھی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے نے پردیسی مزدوروں کی زندگیوں کو مشکل بنا دیا۔ روٹی کنٹرول ریٹ پر دستیاب، لیکن ہوٹلز پر سالن کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئیں۔ شہری کا کہنا ہے کہ فی پلیٹ سالن کی قیمت میں اضافے نے مزدوروں کی کمر توڑ دی ہے۔ یہ حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ 13 روپے کی روٹی، یہ تو بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، عوام بھی خوش ہے، لیکن ایک مزدور جو ہے وہ ایک 800 یا 1000 روپے کمانے والا بندہ ہوٹلنگ پہ اگر وہ آ جائے، وہ 200-250 روپے میں اگر وہ روٹی کھا لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے وہ گھر کیا لے کے جائے گا، ہانڈی نہیں پک سکتی۔ ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ اور چیزوں پہ بھی رد عمل دے۔ ڈھابوں پر دال اور سبزی کی پلیٹ 150 روپے سے 180 روپے تک جا پہنچی۔ چکن اور قیمہ کی پلیٹ کی قیمت 250 روپے سے بڑھ کر 300 روپے سے بھی تجاوز کر گئی، جبکہ معیاری ہوٹلز کے دام کئی گنا زیادہ ہیں۔ ہوٹل مالکان نے بھی قیمتوں میں اضافہ بڑھتی مہنگائی کو وجہ قرار دے دیا۔ روٹی کا ریلیف تو حکومت نے جو دی ہے وہ عوام تک پہنچ رہا ہے، لیکن سالن بہت مہنگا ہو گیا ہے، تقریباً 40 سے 50 روپے کلو گھی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ادرک مہنگی ہے، پیاز 150 روپے کلو ہے، ادرک 900 روپے کلو تقریباً پہنچ چکا ہے۔ چکن جو 600 روپے ریٹ ہے لیکن ہمیں 700-750 روپے میں مل رہا ہے، تو اس سے سالن مہنگا ہے۔ باقی چیزوں پہ بھی کنٹرول کرنا چاہیے حکومت کو کہ زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے عوام کو۔ شہریوں نے اپیل کی ہے کہ روٹی کے نرخ مقرر کرنے کے ساتھ دیگر اشیاء کے نرخ بھی مقرر کیے جائیں تاکہ صارفین سکھ کا سانس لے سکیں۔ کیمرامین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41، جھنگ۔ بجلی بل میں صارفین کو زائد بلنگ کی شکایات پھر سر اٹھانے لگی۔ گزشتہ ماہ کے یونٹس بھی شامل۔ صارفین پریشان، کہتے ہیں کہ فیسکو موجودہ ماہ کے یونٹس چارج کرے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میں یونٹس کا پرانا حساب کتاب صارفین کے لیے درد سر بن گیا۔ بیشتر بلوں میں گزشتہ ماہ کے یونٹس شامل کر دیے گئے۔ صارفین نے بلنگ کے طریقہ کار پر تحفظات کا اظہار کیا اور کہا فیسکو من مرضی کے بجائے موجودہ ماہ کے یونٹس چارج کرے۔ مہنگائی پہلے بہت زیادہ ہے، بجلی کے بھاری بل ہم کیسے ادا کریں؟ چاہیے وا ہیڈ آفس انہوں نے اگر جا کے پوچھتے ہیں تو وہ کہہ دیں کہ جی پچھلے ماہ دے بل ہے، اگلے دے وچ اگلے بلاں وچ کاؤنٹ کر دیں۔ انہوں نے چاہیے کہ جی پچھلے ہے تو پچھلے بلاں دے وچ کاؤنٹ کرنا چاہیے وا۔ انہوں نے پوچھو تو وہ کہہ دیں جی پچھلے دے، اگر پچھلیاں دے بلاں دے وچ ہے تو انہوں نے پچھلیاں چ ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دسن والا نہیں ہے۔ جو بجلی کے بلوں میں یونٹ فالتو ڈالے جاتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جو پچھلے یونٹ ہیں وہ نئے بلوں میں نہ ڈالیں۔ اگر نئے میں ڈالنے ہیں تو پچھلے یونٹ پچھلے بلوں میں رکھیں،
पूछने जाते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। फेस्को में सार्फिन के बिलों में जायद यूनिट्स का शामिल होना कंपनी के शोबा बिलिंग पर सवालात उठाता है। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का टोबा टैक्सिंग का दौरा मुलतवी तो हो गया, लेकिन अवामी फलाह के रुके हुए काम मुकम्मल हो गए। शहर में बेहतरीन इंतजामात पर शहरी खुश हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ टोबा मुबशिर हसन नकवी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टोबा टैक्सिंग में दौरा मुलतवी हो गया है। इनके दौरे से पहले टोबा टैक्सिंग में इंतजामात खासे जो है वो बेहतरीन में देखने में आई। इंतजामिया खासी अलर्ट नजर आई। वो सड़कें जो अरसा दराज से टूटी फूटी थी उनको मुरम्मत नहीं हो सकी थी। मरियम नवाज की आने की खबर जैसे ही सामने आई उन सड़कों की मुरम्मत शुरू कर दी गई। टोबा टैक्सिंग के साथ साथ झंग, गोजरा, पीर महल और कमालिया से म्यूनसिपल कमेटी की टीमें मंगवाई गई जिन्होंने शहर की सफाई की और पिछले एक हफ्ते से सफाई का ये अमल जारी है। इसके साथ साथ टोबा टैक्सिंग का जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है ये अरसदराज से नजरअंदाज था। इसका वाइट वॉश मुकम्मल कर लिया गया। इसके वॉशरूम बंद पड़े थे, इन वॉशरूम्स को फंक्शनल कर दिया गया। सड़कों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग लगाई गई, नए पौधे लगाए गए ताकि जब वज़ीर पंजाब मरियम नवाज आए तो उनको लगे कि टोबा टैक्सिंग एक खूबसूरत शहर है। तो हम शहरी इस हवाले से खुश हैं, उनसे बात भी करते हैं, उनसे जानते भी हैं कि क्या कहना चाहेंगे। सर आप बताइएगा, मरियम नवाज तो नहीं आई हैं लेकिन आपके शहर की हालत बड़ी बेहतर हो गई है। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी इसमें कोई शक नहीं कि मरियम नवाज मोहतरमा के आने की वजह से इस ग्राउंड और इस शहर की काफ़ी बेहतरी आई है, क्योंकि इधर जो फंक्शनल काम नहीं हो सके थे पिछले कुछ अर्सा से, सिर्फ आने की आमद की वजह से ग्राउंड का स्टेडियम वर्किंग में आ गया है। वॉशरूम ठीक हो गए हैं, पेंट हो गया है, सड़कें रीबिल्ड हो गई हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग लगी है और पौधे वगैरह लगाए गए हैं। और शुक्रिया अदा करते हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का कि जिनकी आमद की वजह से ये काम हुआ है। जी बिल्कुल, शहरी खुश भी हैं और ये वो जगह है, ये वो पंडाल है जहाँ पर मरियम नवाज ने कल टोबा टैक्सिंग में आना था लेकिन उनका दौरा जो है वो मुलतवी हो गया। यहाँ पर जो इंतजामात किए गए थे अब इंतजामात के हवाले से यहाँ से कुर्सियाँ जो है वो हटाई जा रही हैं, स्टेज को ख़त्म किया जा रहा है और नई तारीख के हवाले से जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि जुमेरात को मुतवक्के दौरा है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ भी उनके हमरा होंगे। मुबशिर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की एफडीए आमद। डीजी एफडीए ने वफ्द को बीआरटी मंसूबे बारे ब्रीफिंग दी। वफ्द को मेट्रो बस सर्विस के रूट्स पर यूटिलिटी सर्विसेज कॉरिडोर कायम करने के बारे आगाही दी गई। वकास अहमद बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी वकास। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में बस रैपिड ट्रांजिट यानी बीआरटी के तहत बसों को चलाए जाने के सिलसिले में तेजी से पेशरफ्त जारी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफद ने डीजी एफडीए से मुलाकात की है उनके ऑफिस में और तमाम तर बस रूट्स के हवाले से ब्रीफिंग ली है। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि डीजी एफडीए मोहम्मद आसिफ चौधरी की जानिब से ये बताया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफद को कि आने वाले दिनों में न सिर्फ वो तमाम शाहराहें जहां पर बीआरटी चलाई जानी है उनको बेहतर मुरम्मत किया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ तमाम तर यूटिलिटी सर्विसेज के अदारों को भी ये पैगाम दिया गया है कि वो अपने अपने तमाम इंतजाम जो है मुतल्लिका रोड्स पर मुकम्मल कर लें। खास तौर पर इस हवाले से अगर बात की जाए तो जिन रोड्स पर बीआरटी चलनी है उन रोड्स पर तमाम यूटिलिटी सर्विसेज जो है उनको पहले ही बेहतर बनाया जाएगा, जिसके लिए न सिर्फ पीटीसीएल, वासा, सुई गैस बल्कि दीगर ऐसे अदारे जिनकी सर्विसेज जो है वो रोड की खुदाई करने के बाद ही जो है वो मैनेज की जाती हैं, उन तमाम को खत लिखा गया है कि अपनी तमाम तर सर्विसेज जो है वो मुतल्लिका रोड्स पर अभी से बेहतर बनाना शुरू करें और तमाम तर रिपोर्ट जो है वो एफडीए में जमा करवाएं ताकि आने वाले दिनों में एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफद की दोबारा आमद पर उन्हें मुकम्मल ब्रीफिंग दी जा सके कि किस तरह यूटिलिटी सर्विसेज जो है वो मुतल्लिका रोड पर बेहतर बनाई जाएंगी ताकि बीआरटी के आगाज के बाद जो है किसी किस्म के रोड की खुदाई की जरूरत जो है वो पेश ना आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास बेग। जामिया चिश्तिया चौक में ट्रैफिक सिग्नल्स न होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। सिग्नल्स न होने के बायस हादसात में भी इजाफा होने लगा। शहरियों ने जामिया चिश्तिया चौक में ट्रैफिक सिग्नल्स की तनसीब का मुतालिबा कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं तलहा बाजवा से। जी तलहा। जी बिल्कुल, जामिया चिश्तिया चौक में ट्रैफिक के सिग्नल्स मौजूद नहीं। ट्रैफिक के सिग्नल्स मौजूद ना होने की वजह से हादसात में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिलने लगा। इसके साथ साथ ट्रैफिक की जो रवानगी है वो भी मुतासिर रहने लगी दिन के अक्सर औकात में। इसी हवाले से मेरे पास कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी सर, बताइएगा कि आपको किन मुश्किलात का सामना है। मेरा नाम मोहम्मद रजा शाह है। पहले मैं एक शेर से ये करना चाहें, माना के तखावत न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक।
हम 24 साल से ज़्यादा अरसा हो गया यहाँ पे रहते हुए, ना यहाँ पे कभी इशारे लगे हैं, ना कोई ट्रैफिक का कोई कंट्रोल करने वाला, यानी कि देयर शुड बी वन पर्सन एट लीस्ट वार्डन हु शुड कंट्रोल द ट्रैफिक। बेहंगाम ट्रैफिक, इवन कि मैं किसी के सहारे के बैग ट्रैफिक सड़क क्रॉस नहीं कर सकता, इतनी बेहंगाम। कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई ट्रैफिक नहीं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके चैनल के थ्रू हम अगर आवाज़ चली जाती है तो ये आपका हम पे एहसान होगा कि ये ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व करें। सो नाइस सर, आप कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? आपको किस मुश्किल का सामना दरपेश है? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚੇਗੀ, ਹਾਦਸਾਤ ਵੀ ਬਚਣਗੇ। ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਬਸ ਦੇਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਕੇ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਰਡਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਕਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। जी, जैसा कि आवाम का मुतालबा है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कि इशारों के जो है वो जल्दी जल्द नस्ब किया जाए। जी, तलहा बाजवा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों के औकातकार तब्दील कर दिए। सिंगल शिफ्ट स्कूल का वक्त सुबह 8:45 से 2:45 तक होगा। जुम्मे को 8:45 से 12:45 तक स्कूलों का वक्त होगा। डबल शिफ्ट इवनिंग स्कूल 1 बजे से 5 और जुमा को 2 बजे से 5 बजे तक लगेंगे। असातिज़ा के लिए स्कूलों की टाइमिंग 8:30 से 3 बजे तक होगी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों के औकातकार में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 15 अक्टूबर से नए औकातकार के मुताबिक स्कूल खुलेंगे। सीपीओ ऑफिस लीगल ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल की सीपीओ कामरान आदिल से अलविदाई मुलाकात। सीपीओ कामरान आदिल ने रिटायर्ड इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल को एजाजी शील्ड पेश की। सीपीओ कामरान आदिल ने मोहम्मद इकबाल की महकमे की खिदमत को सराहा। रिटायर्ड इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल को सरकारी प्रोटोकॉल में घर पहुंचाया गया। डॉल्फिन फोर्स ने घर पहुंचने पर मोहम्मद इकबाल पर फूलों की पत्तियां निछावर की। दी पंजाब म्यूनसिपल टीचर्स यूनियन के वफ्द की सीईओ एजुकेशन काशिफ जिया से मुलाकात। म्यूनसिपल कैडर असातिज़ा की प्रमोशन बारे गुफ्तगू की गई। सीईओ एजुकेशन काशिफ जिया की हंगामी बुनियादों पर प्रमोशन के केसेस निपटाने की यकीन दहानी। मुतल्लिका डीईओस एजुकेशन को म्यूनसिपल कैडर असातिज़ा की एलिमेंट्री स्कूल टीचर और सेकेंडरी स्कूल टीचर ओहदों पर तरक्कियों के लिए फाइल वर्क जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी। वक्त में जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अख्तर बट, तर्जमान प्रिंसिपल अब्दुल रज़ाक और दीगर शरीक थे। अब आपको बताएं, मौसम बेहतर होते ही फैसलाबादियों ने नड़वाला रोड पर कायम मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी फैमिलीज और दोस्तों के हमरा तवा कीमा, जलफ्रेजी, तंदूरी हांडी और दीगर खाबे खाकर एंजॉय करने लगे। शहरियों का कहना है कि दोस्तों और फैमिलीज के हमरा खाबे खाकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद साद से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि रात के पहर मौसम जो है वो कदरे बेहतर हो गया तो मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए शहरियों ने भी नड़वाला रोड पे कायम मुख्तलिफ खाबा पॉइंट्स का रुख कर लिए। यहाँ पर अपने दोस्त और फैमिलीज के हमरा आ रहे हैं और जैसे कि जलफ्रेजी, चिकन जलफ्रेजी, इसके साथ साथ शाही कीमा और दीगर खाबे खाकर उनसे जो है वो लुत्फ अंदोज हो रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद है जो अपने दोस्तों के साथ आए हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा भाईजान बताइएगा, रात के टाइम मौसम बेहतर हो जाता है, क्या खाने पीने आया दोस्त? जी हम लोग तो दोस्तों के साथ प्लान बना था खाना खाने का बाहर, तो मदीना होटल का टेस्ट बहुत अच्छा है, तो हम जलफ्रेजी वगैरह का प्रोग्राम था तो हम खाने आए इधर। इनकी दाल का भी टेस्ट बहुत अच्छा है और सब्जी वगैरह भी इनका बहुत अच्छा है। यहाँ पर शहरी मौजूद है, उसकी बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा, दोस्तों का जो है वो सारा प्लान बना है, किसी एक दोस्त को ट्रीट ले रही हैं कि सारे मिलके अपनी अपनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नहीं, हमारा अपने ही प्लान बना है, हम इधर आए हैं खाना खाने। बहुत अच्छा टेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह इनका, और बहुत अच्छी इनका जलफ्रेजी है, दाल है, अंडा बुर्जी है ऐसे। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि इधर अगर मेरा कैमरामैन भी आपको यहाँ पे पीछे दिखा सके तो कुछ लोग पर पार्सल ले रहे हैं, पार्सल डिलीवरी लेने आए हैं, पार्सल लेकर जब वो घर जाकर जब खा पी के एंजॉय कर रहे हैं, जबकि कुछ जो यहाँ पर शहरी हैं वो यहाँ पर बैठ कर जब वो दीगर खाबे जो वो खाने में खा रही हैं और भी शहरी मौजूद हैं। आप बताइएगा, दोस्तों के साथ आए हैं, क्या खाने पीने लगे हैं, क्या प्लान बना है? अपना अपना खाने लगे हैं कि किसी एक को ट्रीट? नहीं, हमने अपना अपना खाया। हम इधर हॉस्टल रहते हैं यूनिवर्सिटी, तो हम दोस्तों के साथ रोज़ डेली आते हैं हॉस्टल से, तो हॉस्टलाइज हैं हम,
تو ادھر یونیورسٹی سے ہم باہر سے کھانا کھاتے ہیں، تو اس لیے ہم دوستوں کے ساتھ شام کو ڈیلی نکلتے ہیں، اپنا کھانا شانا کھاتے ہیں، تو جو بھی ہمارا بل اینڈ پہ بنتا ہے وہ سبھی ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، جتنے پرسن ہوتے ہیں تو اتنے بھی ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، امریکن سسٹم چلتا ہے ہمارا۔ بالکل، جیسے کہ یہاں پر شہریوں کا بھی کہنا ہے، یہ ہمارے پاس یہاں پر شہری بھی موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ہاسٹل آئے سے دوستوں کے ساتھ پلان بنا۔ تو احمد سعد اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، صدر چیمبر نے کمیٹیوں کی تقسیم کی ذمہ داری سینئر نائب صدر کو سونپ دی۔ نائب صدر شاہد ممتاز باجوہ اور دیگر اجلاس میں شریک ہوئے۔ مزید جانتے ہیں شیراز بٹ سے۔ جی شیراز۔ چیمبر آف کامرس انڈسٹریز میں ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں صدر ریحان نسیم براڑا اور سینئر نائب صدر کیسر شمس گچھا، ان کے ساتھ ساتھ نائب صدر شاہد ممتاز باجوہ اور ایگزیکٹو ممبران جو ہے موجود تھے۔ اگر بات کی جائے ایگزیکٹو اجلاس کے حوالے سے تو یہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کا اس تینور کا پہلا ایگزیکٹو اجلاس تھا، جس میں خصوصی طور پر جو ایجنڈا رکھا گیا وہ یہی رکھا گیا کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی تقسیم کرنی ہے، جو اسٹینڈنگ کمیٹیاں ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے تمام کے تمام ممبرز کو، وہ کون کون سی اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہوں گی اور کتنے ممبران ہوں گے اور کون کون سے ممبر کو کون کون سی اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ ملے گی۔ تو اس موقع پر سینئر نائب صدر کو یہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ سونپی گئی ہے۔ کیسر شمس گچھا جو ہے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سی کمیٹی کس کے پاس جائے گی اور کون جو ہے کون سی کمیٹی کا حقدار ہوگا۔ اس معاملے میں خصوصی طور پر ریلوے کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کارپوریشن کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایئرپورٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں، ٹریولنگ کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اسٹینڈنگ کمیٹیاں جو کہ تقسیم کی جانی ہے، اس کی کس طریقے سے تقسیم ہوگی، کون کون سے ممبرز کو ملے گی۔ اسٹینڈنگ کمیٹیاں اس حوالے سے جو ہے تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کی گئیں۔ اس موقع پر خاص طور پر تمام کے تمام ایگزیکٹو ممبران بھی موجود تھے، جنہوں نے اس بات کی ہاؤس نے اپروول دی کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی تقسیم کرنے کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ سینئر نائب صدر کے پاس ہوگی اور وہ ہی ڈیسائیڈ کریں گے۔ یہ بتایا جا رہا ہے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کی جانب سے کہ آنے والے ہفتے کے اندر جو ہے تمام کی تمام اسٹینڈنگ کمیٹیاں جو ہیں جن کو ملنی ہیں ان کے نام بھی سامنے آ جائیں گے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 100 سے زائد اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں جو کہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹریز اس سال جو ہے وہ اپنے ممبرز کو دے گا۔ شیراز بٹ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں فیصل آباد میں سجے گا کراٹے کے مقابلوں کا بڑا میلہ۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام 1 نومبر سے فیصل آباد کراٹے لیگ کا آغاز ہوگا۔ ایونٹ میں 8 ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میں کراٹے لیگ منعقد کرانے کا فیصلہ۔ کراٹے لیگ میں 8 ٹیمیں کھیلیں گی، 8 انٹرنیشنل اور 16 نیشنل کھلاڑی ایکشن میں ہوں گے۔ ہر ٹیم میں ایک انٹرنیشنل کھلاڑی رکھا جائے گا۔ ہر ٹیم میں 2 نیشنل کھلاڑی شامل ہوں گے۔ ہر ٹیم 9 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی۔ جنرل سیکرٹری فیصل آباد کراٹے ایسوسی ایشن مارد بٹ کہتے ہیں فیصل آباد کے لوکل کھلاڑیوں کو انٹرنیشنل کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملے گا۔ ہر ایک ٹیم سے ایک انٹرنیشنل پلیئر کھیلے گا، 8 ٹیمیں کھیلیں گی اس میں، اور ان کو اسپانسر مل رہا ہے ان ہر ٹیم کو، ہر پلیئر کو۔ پنجاب کے 2 لوگ کھیلیں گے، چیمپئن ہوں گے جو، اور اس میں ڈسٹرکٹ ڈویژن لیول سے ہر ڈویژن سے جو ہم لوگ اچھے پلیئر ہیں نا، تقریباً 100 پلیئر ہم لوگ اکٹھے کر رہے ہیں، تو اس میں ہم فیصل آباد کراٹے لیگ کے نام سے ہم یہ ایونٹ سجا رہے ہیں۔ فیصل آباد کراٹے لیگ میں فیصل آباد کے ٹاپ کراٹے کے پلیئرز جلوہ گر ہوں گے۔ لیگ سپورٹس کمپلیکس امن آباد میں کھیلی جائے گی۔ کیمرہ مین اشفاق بخاری کے ساتھ ارسلان دورانی، سٹی 41 فیصل آباد۔ صبح کی سیر اور موسم بہتر ہوتے ہی شہریوں نے پارکوں کا رخ کرنا چھوڑ دیا۔ گراؤنڈ اور پارکوں کی رونقیں بحال۔ موسم نے انگڑائی لی تو گراؤنڈ اور پارکوں کی رونقیں بھی بحال ہو گئیں۔ باغ جناح میں شہری صبح سویرے سیر و تفریح کے لیے گراؤنڈ میں پہنچ گئے۔ شہری کا کہنا ہے کہ صبح کی سیر انسان کو توانا رکھتی ہے۔ جناح پارک میں سہولتیں بھی مناسب ہیں۔ ایکسرسائز کے لیے مینول مشینیں موجود ہیں۔ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے اچھا وقت گزر جاتا ہے۔ ہماری نظر میں ہمیں تقریباً 7-8 سال ہو گئے ہم اس پارک میں آ رہے ہیں، اور تقریباً خوبصورت ہے اور صاف ستھرا ہے۔ تقریباً سہولتیں جو ہیں نا ڈیلی جو موجود ہونی چاہیے وہ تقریباً ہیں۔ ظاہر ہے ٹریک صاف ستھرا ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بندہ آتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے واک کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ روزانہ سیر اور ورزش کے 1000 فوائد ہیں۔ شہری سیر و تفریح کی غرض سے باغ جناح کا رخ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیمرہ مین ملک عرفان کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔